பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ கோடி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ கனகாபிஷிக்தாய நமஹ ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ மூகவாக்தான நிபுணாய நமஹ நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. மனக்கல்லில் மலரும் தாமரை. புஷ்பமாகவே திருவடியை சொல்வது, தாமரை புஷ்பமாக சரணார விந்தம் என்று. அப்படிப்பட்ட பூம்பாதத்தை உன்னுடைய விவாகத்தின் போது கெட்டி பாறாங்கல்லான அம்மி மேல் ஏற்றி வைக்க உன் பதிக்கு எப்படித்தான் முடிந்ததோ? கதம் வா, எப்படித்தான்? பாகூபியாம், கைகளால். உபயமனகாலே, உபயமனம் என்றால் விவாகம். உபநயனம் பிரம்மச்சரியத்திற்கு ஆரம்பம். உபயமனம் கிருகஸ்தாசிரமத்திற்கு ஆரம்பம். உபயமனகாலே புரபிதா, புரபிதா என்றால் திரிபுர சம்ஹாரம் பண்ணின பரமேஸ்வரனால். திருஷதி ன்யஸ்தம், அம்மிக்கல்லின் மேல் வைக்கப்பட்டதோ என்று ஒரு ஸ்லோகத்தில் 88 கேட்கிறார். இப்படி கேட்பவர் அவனுக்கு என்ன கடின சித்தம் என்காமல் நேர்மாறாக என்ன அருள் நெஞ்சு என்கிறார். தயமானேன மனசா என்று போட்டிருக்கிறார். ஏன் அப்படி சொன்னார் என்பதற்கு 2 தினசாக அர்த்தம் பண்ணலாம். முழு முட்டாளை நையாண்டியாக பிரகஸ்பதி என்கிற மாதிரி சொல்கிறதாக ஒரு அர்த்தம். இன்னொன்று விசேஷமானதாக தோன்றுகிறது. அதன்படி நையாண்டி இல்லை, யதார்த்தமாகவே சொல்கிறார் என்று ஆகும். அதெப்படி என்றால் சிவானந்த லகரியை இங்கே துணைக்கு கூப்பிட்டுக் கொள்ள வேண்டும். இன்னும் அநேக விஷயங்களில் கூட நம்முடைய அம்மா அப்பா பற்றி ஒரே ஆச்சாரியால் பண்ணியுள்ள இந்த 2 லகரிகளையும் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி, காம்ப்ளிமெண்டரி ஸ்டடி என்று ஒப்பிட்டும் ஒன்று சேர்த்தும் பார்த்தால் அநேக புதையல்கள் அகப்படலாம். சரணத்தை பாறாங்கல் சம்பந்தப்படுத்தி சிவானந்த லகரியில் அழகான உருக்கமான ஒரு அபிப்பிராயம் தெரிவித்திருக்கிறார். ஸ்லோகம் 80. கைலாசத்தில் சுவாமி பிரதோஷ தாண்டவம் செய்வதை பற்றி அவரிடமே கேட்கிறார். அப்பா, நீ டான்ஸ் பண்ணணும் என்றால் மழன்னு மேடை போட்ட தேவலோகத்து ஸ்டேஜ் இல்லையா? ஏன் நல்ல புஷ்ப விரிப்பாகவே போட்டுக் கொடுக்க பக்தாள் இல்லையா? அதையெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த பாறாங்கல்லிலே ஏன் பூம்பாதத்தை வச்சு டான்ஸ் பண்றே? நான் ஒருத்தன் பாறாங்கல் ஹிருதயத்தோட பிறப்பேன்னு தெரிஞ்சுண்டு அப்போ அவன் ஹிருதயத்திலேயும் நாம டான்ஸ் பண்ணணும்னு தானே. அதுக்கு ட்ரெயினிங்கா மலை பூமியிலே ஆடி பார்க்கிறது என்று அங்கே கேட்கிறார். இங்கே அந்த பரமேஸ்வரனின் விவாகத்தை உபயமனம் என்ற பெயரில் சொல்லி இருக்கிறார். அதிகம் கேள்விப்படாத அந்த பேரை ஏன் போட்டார் என்றால் காரணத்தோடேதான். உபயமனம் என்றால் நல்ல வழியில் அடக்கி கொண்டு வருவது. ஒரு பாலனை உபநயனத்தின் போது ஒரு குருவிடம் சேர்ப்பதும் அவனை அவர் நல்ல வழியிலே அடக்கி கொண்டு வருவதற்குத்தான். அதே போல ஒரு பெண்ணை பதியும் குருவுமான ஒருவன் சீர்படுத்தி அடக்கத்தோடு கிரகஸ்தாசிரமம் நடத்த வழி பண்ணுவதுதான் உபயமனம் என்கிற விவாகம். இப்போது லோகத்து ஸ்திரீகளுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என்பதற்காக சாக்ஷாத் பராசக்தி சாமானிய பெண்டு மாதிரி விவாகத்தில் பரமேஸ்வரனிடம் உபயமனம் பெறுகிறாள். அப்போது அவர் லோகத்து ஜனங்களிடம் உள்ள தயையால் நையாண்டியாயில்லை, நிஜமாகவே தயமானேன மனசா. அவளும் தன் மாதிரியே தன்னோடு கூட மகா கடின சித்தம் கொண்ட குழந்தைகளின் மனசில் நாட்டியமாட வேண்டும் என்று நினைத்திருப்பார். அதற்கு ட்ரெயினிங்காகவே
அம்மி மிதி பண்ணியிருப்பார். அந்த அம்மாவின் சரண தியானம்தான் இந்த நம்முடைய அம்மி மனசை குழைக்கிறதற்கு வழி. அதைவிட ஒரு மதம் சித்தாந்தம் இல்லை. ஒன்றும் தெரியாத குழந்தையாக அவள் சரணத்தை சித்தம் எழும்புகிற சிரசில் பாவனையாகவாவது வைத்துக் கொள்கிற ஒன்றை மட்டும் தெரிந்து கொண்டு விட்டால் அதுவே பிரம்மானந்தம் வரை கொண்டு சேர்த்துவிடும். எருமை தலையிலே சரணத்தை வைத்து ஞானஸ்வரூபமாக்கி சாயுஜ்யம் கொடுத்தவள் அவள். அதனால்தான் சப்தசதி கல்பத்தில் அவளோடு மகிஷாசுரனுக்கும் பூஜை பண்ண சொல்லி இருக்கிறது. வைக்கிருதிக ரகசியம் ஸ்லோகம் 30. முக்கியமாக நம்மை பிடுங்கி எடுக்கிற அகங்காரம் நசிப்பதற்கு அந்த சரண தியானம் தான் மருந்து. தலைக்கனம் நசிப்பதற்கு அந்த தலைக்கு மேலே குருவான அம்பாள் சரணம் தான் மருந்து. அதனால்தான் நாங்களாக்கும் சாதித்தோம் என்று அகம்பாவப்பட்ட தேவர்கள் அப்புறம் செருக்கழிந்த பிறகு அம்பாள் ஞானானுகிரகம் பண்ணின உபனிஷத்தை ஆச்சாரியாள் ஞாபகப்படுத்தும் போது அகம்பாவம் அறவே போய் மமாபி போட்டு சொன்னது. அந்த சரணம் சாட்சாத்தாக நமக்கு கிடைப்பது எந்த நாளாகவாவது இருந்துவிட்டு போகட்டும். இப்போது அவளுடைய பூஜா விக்கிரகத்தின் சரணத்தில் போட்ட ஒரு புஷ்பத்தை எடுத்து சிரசில் ஒற்றிக்கொண்டு வேண்டிக் கொண்டு குழந்தைகளாக இருப்போம். அழகு நடை அடியினையில் ஆத்ம சமர்ப்பணம். சரணங்கள் நடப்பதற்காக ஏற்பட்டவை. அன்ன நடை என்று காவிய நாயகிகளின் நடை அழகை சொல்வது. ஆச்சாரியாலோ இதை மாற்றி சொல்லி ஒரு ஸ்லோகம் 91 பண்ணியிருக்கிறார். அன்னங்கள் தான் அம்பாளின் நடையழகை தாங்களும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவளோடேயே சஞ்சாரம் பண்ணி கொண்டிருந்தனவாம். அவற்றிடம் கருணை கொண்ட அவளுடைய சரணங்கள் நடந்து காட்டுகிற டெமான்ஸ்ட்ரேஷனால் நடையழகை டீச் பண்ணியதோடு நிற்காமல் வார்த்தையாலும் தியரியை டீச் பண்ணினவாம். எப்படி என்றால் சரணங்களில் மணிச்சிலம்பு அணிந்து கொண்டிருக்கிறாள். அவள் நடக்கும்போது அவை ஜல் ஜல் என்று சப்திப்பதாக நமக்கு தோன்றுகிறது. வாஸ்தவத்தில் அந்த ஜல் ஜல் தான் அந்த சரணங்கள் தியரி பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கும் வார்த்தைகளாம். முன்னே ஸ்லோகம் 60 சொன்னார், காதணிகளின் ஜன ஜன சப்தத்தால் அவள் சரஸ்வதியின் கானத்திற்கு பாராட்டு வார்த்தை சொன்னாள் என்று. இங்கே அந்த சரஸ்வதியின் வாகனமான ஹம்சத்திற்கு காலணியின் ஜல் ஜல் சப்தத்தால் நடையழகு பாடம். சிலம்புக்கே ஹம்சகம் என்று பெயர் உண்டு. மூக்கர் அதை வைத்து ஸ்லேஷை பண்ணி இருக்கிறார். மூக்க பஞ்சசதி பாதாரவிந்த சதகம் ஸ்லோகம் 27. எதனாலோ ஆச்சாரியாள் அப்படி பண்ண காணும். மூக்கருக்கு என்று ரிசர்வ் பண்ணி வைத்து விட்டார் போலிருக்கிறது. ஹம்ச என்பது சந்நியாசிகளையும் குறிக்கும். பரமஹம்சர் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா, இதை வைத்தும் மூக்கரே ஸ்லேஷை பண்ணட்டும். மேற்படி சதகத்தில் ஸ்லோகம் 47 என்று ஆச்சாரியாள் பெருந்தன்மையாய் விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார். அம்பாளுடைய கேசாதி பாத வர்ணனையில் கடைசியாக வரும் ஸ்லோகத்தில் அவளுடைய சரணத்தில் தம்முடைய பஞ்சேந்திரியங்களும் மனசும் அப்படியே முழுக வேண்டும் என்று ஆச்சாரியாள் பிரார்த்திக்கிறார். இதை பற்றி முன்னேயே சொன்னேன். ஸ்வரூப வர்ணனை என்ற பிரிவில் தனுர்பாணான் பாசாம் ஸ்ருணிமபி ததானா கரதலைகி என்பதன் விளக்கத்தில். வழக்கிலே அதிகமுள்ள பாடத்தில் இந்த ஸ்லோகம் அன்னநடை கற்றுக் கொடுக்கிற ஸ்லோகத்திற்கு முந்தியதாக இருக்கிறது. ஆனால் இதை பிந்தியும் அதை முந்தியும் கொண்டு வருகிற பாடபேதமும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஸ்வரூப வர்ணனையை முடிக்கும் போது இப்படி தவ சரணே நிமஜ்ஜன்ம ஜீவகா கரண சரணகா ஷட் சரணதாம். உன் திருவடித் தாமரையில் என் ஐம்புலனையும் மனசையும் 6 கால்களாக கொண்ட உயிர் வண்டு அப்படியே புதைந்திருக்கட்டும் என்று சரணாகதி ஆத்மசமர்ப்பணம் பண்ணுவதே பொருத்தமாக தோன்றுகிறது. இந்த வண்டு தாமரை ஐடியாவை சுப்பிரமணிய புஜங்கத்திலும் கொஞ்சம் வேறே தினசாக ஷட்பதி ஸ்தோத்திரத்திலும் ஆச்சாரியாள் சொல்லி இருக்கிறார். தெய்வத்தின் குரல் 4ஆம் பகுதியில் வண்டு ஸ்தோத்திரம் என்ற பேருரையில் வண்டு புதிர் அவிழ்கிறது என்ற பிரிவு பார்க்க,
சரணங்களைப் பற்றிய ஸ்லோகங்களில் இதை கடைசியாக வைத்துக் கொள்ளும் அபூர்வமான பாடத்தில் இப்போது ரொம்பவும் வழக்கத்தில் இருக்கிற பாடப்படி இந்த ஸ்லோகம் எங்கே வருகிறதோ அந்த இடத்தில் கதா காலே மாதகா என்ற ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார்கள். அதிக வழக்கு பாடப்படி வண்டு தாமரை உவமை கூறும் ததாதே தீனேபியகா 90வது ஸ்லோகமாகவும் கதா காலே 98வது ஸ்லோகமாகவும் உள்ளது. அபூர்வ வழக்கு பாடப்படி கதா காலே 90வது ஸ்லோகம், ததானே தீனேபியகா 92வது ஸ்லோகம். அதில்தான் ஆச்சாரியாள் தம்மை வித்யார்த்தியாக சொல்லிக்கொண்டு தமக்கு வித்யா சித்தி ஏற்படுவதற்காக அம்பாளுடைய சரண தீர்த்தத்தை பானம் பண்ணும் நாள் என்றைக்கு வருமோ என்று கேட்பது. சரணத்தை பற்றி அநேக ஸ்லோகங்கள் வருவதற்கு நடுவிலேயே இதுவும் வருவது பொருத்தமாகவே தெரிகிறது. அதுவும் தவிர தற்போது பெருவாரி வழக்கில் உள்ள பாடத்தில் சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி, அம்பாள் 3 பேரையும் பிரஸ்தாவித்து வரும் 3 ஸ்லோகங்கள் சேர்ந்தாற்போல் வராமல் அவற்றில் 2 வந்துவிட்டு இந்த கதா காலே பிரேக் பண்ணுகிறது. அதற்கப்புறம் மறுபடி 3 பேரையும் சொல்கிற 3ஆம் ஸ்லோகம் வருகிறது. நான் சொல்கிற இன்னொரு பாடத்தில் அந்த 3 ஸ்லோகமும் பிரேக் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாய் வருகின்றன. பத்ததியை மாற்றி ஒன்றும் பண்ணிவிடும்படி நான் சொல்லவில்லை. எந்த கிரமத்தில் பாராயணம் பண்ணினாலும் சரிதான். தாமரையும் ஒப்பாகாது. திருவடியை தாமரை என்றாலும் வாஸ்தவத்தில் அதற்கு ஒப்பே இல்லை. திருவடி திருவடிதான். இன்னொன்றோடு சேர்த்து அதற்கு உசத்தி உண்டு பண்ணுவதற்கே இல்லை. தாமரையை விட அம்பாள் திருவடி எத்தனை தினசில் உசந்தது என்று பிரித்து காட்டியும் ஒரு ஸ்லோகம் கொஞ்சம் முன்னாடி ஸ்லோகம் 87 ஆச்சாரியால் பண்ணியிருக்கிறார். என்னென்ன விதத்தில் உசத்தி? தாமரை பனியிலே கருகி போய் விடுவது. ஹிமானி ஹந்தவ்யம். அம்பாள் திருவடியோ ஹிமகிரி நிவாசைக சதுரௌஹோ, பனிமலையிலேயே வசிக்கிற சாமர்த்தியம் பெற்றது. பிறந்தகந்தான் ஹிமயமலை, புக்ககம் வேறு எங்கேயோ போனாள் என்றில்லாமல் 2மே ஹிமயமலைதான். அதில் வாடாமல் வதங்காமல் சஞ்சரிப்பது அவள் திருவடி. அப்புறம் 2வதாக தாமரை ராவேளையில் கூம்பி போய் விடுவது. நிஷாயாம் நித்ராணம். தாமரை கூம்புவது கண்மூடிக்கொண்டு நித்ரை பண்ணுவது மாதிரி இருப்பதால் நித்ராணம் என்றார். அம்பாள் சரணம் ராப்பூராவும் கூட எங்கே எந்த பக்தர்களுக்கு அனுகிரக காலம் வந்தாலும் அங்கே ஓடுவது. நிஷி சரமபாகேச்ச விசதோஹோ. விடிய விடியவும் விழிப்போடு மலர்ச்சியோடு இருப்பது. 3வதாக தாமரை வரம் லக்ஷ்மி பாத்திரம். அதாவது தன்னிலே லட்சுமி வந்து இருப்பதற்கு ஆசைப்படுகிறது. தனக்குள்ளே லக்ஷ்மியை வைத்துக் கொள்வதே பெருமை என்று நினைக்கிறது. திருவடி என்ன பண்ணுகிறது? ஸ்ரீயம் அதி சுஜந்தௌ சமயினாம். சமயம் என்பதான அம்பாள் வழிபாட்டை பின்பற்றும் எல்லாருக்குமே ஒவ்வொருவருக்குமே அவளுடைய திருவடி லக்ஷ்மியை உண்டாக்கி கொடுத்து விடுகிறது. சகல சௌபாகியங்களையும் கொடுக்கிறது என்று அர்த்தம். திருவடி திருவையே தருகிறது. தாமரை அவளை தனக்குள்ளே பிடித்து வைத்துக் கொண்டால் இது அவளை வாரிக் கொடுக்கிறது. ஆனபடியால் சரோஜம் த்வத்பாதௌ ஜனனி ஜெயதகா சித்திரம் இஹ கிம். அம்மா, தாமரையை உன் திருவடி ஜெயிக்கிறது. இதிலே ஆச்சரியப்பட என்ன இருக்கிறது? உன் திருவடி திருவடிதான். ஸ்லோகம் 87. ஹிமானி ஹந்தவ்யம் ஹிமகிரி நிவாசைக சதுரௌ நிஷாயாம் நித்ராணம் நிஷி சரமபாகே ச விஷாதௌ வரம் லக்ஷ்மீ பாத்திரம் ஸ்ரீய அதிஸ்ருஜந்தௌ சமைனாம் சரோஜம் த்வத்பாதௌ ஜனனி ஜெயத ஷிச்சர்த்ராமிக கிம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள்.
ராம் ராம் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ஸ்லோகம் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல 28வது ஸ்லோகம். அதுல ஆச்சாரியால் சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அவருக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது. அவர் 8 வயசுல சந்நியாசத்தை ஏத்துண்டு அவர் பக்தியும் பரப்பினார், வேதாந்தத்தையும் அவர் ஸ்தாபிச்சார் இல்லையா. அவர் நமக்காக நம்ம ஏதாவது ஏடா கூடமா கண்ணாப்பனான்னு சொல்லிடக்கூடாது, கேட்டுவிடக்கூடாது, பஜிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இத்தனை ஸ்லோகங்கள் அவர் பண்ணி கொடுத்திருக்கார். இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கும்போது நமக்காக இந்த ஸ்லோகத்தை எவ்வளவு அழகா பண்ணியிருக்கார் பாருங்களேன். ஏ குமர கடவுளே, என் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பத்தினியோ பிள்ளைகளோ என்னுடைய சுற்றத்தார்களோ உறவுகளோ இல்ல அந்த காலத்தெல்லாம் செல்வம்னா மாடுகள் தானே, மாடு நிலம் தானே, அது மாதிரி என்னுடைய பசுக்களோ இல்ல எந்த மனிதனோ எந்த ஸ்திரீயோ என்னை சார்ந்தவர்கள், அப்படி எல்லாரும் அந்த சமஸ்தமான அகில லோகல லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்துன்னு சொல்றோமோ இல்லையா, அந்த பாணியில கேட்கிற அத்தனை ஜனங்களும் ஒன்ன பூஜிக்கிறவர்களாகவும் ஒன்ன நமஸ்கரிக்கிறவர்களாகவும் ஒன்னையே ஸ்தோத்திரம் செய்யவர்களாகவும் ஒன்னையே நினைக்கிறவர்களாகவும் இருக்கிறதுக்கு நீ அருள் பண்ணணும்னு சொல்றார். ரொம்ப அழகா அதை சொல்றாரு. ஏன்னா நம்ம யாருமே நம்ம பகவானை நினைக்கிறதே கிடையாது. நம்ம சௌக்கியமா சந்தோஷமா என்னோ கிடைச்சதை வச்சுட்டு அப்படி ஆட்டம் போட்டு நம்ம எல்லாம் கடவுள் கொடுத்ததுங்கிற ஒரு நன்றி உணர்வு கூட நம்ம இல்லாத இருக்கோம் இல்லையா. நமக்கு கண்ணு கொடுத்திருக்கான், பகவானை பார்க்க வேண்டாமா, கை கொடுத்திருக்கான், தொழ வேண்டாமா, கால் கொடுத்திருக்கான், கோவிலுக்கு போக வேண்டாமா, இந்த உடம்பு அவனுக்காகவே படைக்கப்பட்டது இல்லையா, அவனுடைய தொண்டிலே நாட்டமுடையவளா நம்ம இருக்க வேண்டாமா. பாபநாசன் சிவன்வா கூட ஒரு சொல்லுவார், இரு கண்ணிருக்கும் போது விண்ணுயர் கோபுரம் காண வேண்டாமோ, வையத்திலே கரு பையில் கிடந்துயிர் நைய பிறவாமல் ஐயன் திருவடி காண வேண்டாமோ. இது இந்த உடம்பு கூடு இருக்கே, இந்த கூட்டுக்குள்ள எலும்பு கூடு, இந்த வெற்றெலும்பு கூட்டை விட்டு இந்த உயிர் சட்டுன்னு ஓடி விடுமா. அப்படி ஓடி போறதுக்குள்ளேயும் காண வேண்டாமா, அந்த ஐயனை காண வேண்டாமாங்கிற. நம்மளும் காண வேண்டாமா, நிச்சயமா காணணும். நம்ம கண்டா என்ன கேட்கணும், எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும், லோகா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்துன்னு கேட்டோம்னா எல்லாம் அடங்கி போயிடுறா. இருந்தாலும் இந்த இடத்துல ஆச்சாரியால் பேர் பேரா கேட்கிறா. நம்ம கூட கோவிலுக்கு போனா என்ன பண்றோம், ஒரு 5 ரூபாய்க்கு அர்ச்சனை சீட்டை வாங்கிட்டு வீட்டுல இருக்கிற அத்தனை பேர் 25 பேருடைய பேரு, நட்சத்திரம், கோத்திரம், அப்புறம் ராசி இத்தனையும் சொல்லி எல்லாம் வேணும்னு கேட்கிறோம். அவரே எல்லாம் அடங்கி போயிடுது. க்ஷேமஸ்தைரிய வீரிய விஜய ஆயுர் ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்ய சம்பத் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எல்லாத்தையும் சொல்லி இத்தனையும் பிராப்தி அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம அதுக்கு மேல தோணுது, பையனுக்கு பரீட்சை பாஸ் ஆகணும், பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், இப்ப நம்ம கூட 4 சேர்த்து எனக்கு நல்ல வேலையா கிடைக்கணும், மாற்றங்கள் கிடைக்கணும், எனக்கு வெளியூருக்கு போகணும், அமெரிக்காவுக்கு போகணும், இங்கிலாந்துக்கு போகணும், இப்படி எல்லாம் நம்ம கேட்க அதெல்லாம் கூட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த குருக்களை கேட்கிறோம் இல்லையா. அதுக்காகதான் விஸ்தாரமா ஆச்சாரியா என்ன பண்ணிட்டாருன்னா சொல்லிட்டாரு. அந்த மாதிரி களத்திரம் அப்படின்னு என்ன களத்திரம்னா களத்திரம் சுதா பந்து வர்க்க பசுர்வா நரோவா அத நாரி கிருஹே ஏ மதீயா யஜந்தோ நமந்தஸ்துவந்தோ பந்தம் ஸ்மரந்தஸ்ச தே சந்து சர்வே குமாரன். களத்திரம் சுதா பந்துவர்க பசு வா நரோ வா அத நாரி கிருஹே ஏ மதீயாக யஜந்தோ நமந்தः ஸ்துவந்தः பவந்தம் ஸ்மரந்தஸ்ச தே சந்து சர்வே குமார. ஹே குமார, ஏ முருகப்பெருமானே, தே சர்வே சந்து, அவ எல்லாரும் இப்படி இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, யஜந்தோ உன்னை பூஜிக்கிறவாக, நமந்தகா வணங்குகிறவர்களாக, ஸ்துவந்தகா ஸ்தோத்திரம் செய்வர்களாக, யார பவந்தம் ஸ்மரந்தகா உன்னையே எப்போதும் நினைப்பவர்களாக, தே சர்வே சந்து அவ எல்லாரும் இருக்கட்டும். எப்படி இருக்கணும் அவ எல்லாம், என்ன எப்ப பார்த்தாலும் உன்னை பூஜிக்கணும், உன்னை நமஸ்கரிக்கணும், உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும், உன்னை நினைக்கணும், இப்படி இருக்கணும். யார் இருக்கணும், களத்திரம்னா மனைவி, சுதான பிள்ளைகள் குழந்தைகள், பந்து வர்க்கா
சுற்றத்தார்கள், உற்றார் உறவினர்கள், பசுர்வா பசுக்கள், நரோவா கூட இருக்கிற ஜனங்கள், நாரி பெண்கள், கிரகேயே மதியா என்னுடைய வீட்டுல மே கிரகே மதியாக என்னை சேர்ந்தவர் ஏ கிரகே வீட்டுல ஏ மதியாக என்னை சார்ந்தவர்கள்லாம் யாரெல்லாம் இருக்காளோ ஒத்திரி விடல அத்தனை பேரையும் சொல்லிட்டார். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தம் நியாயேன மார்கேண மஹீஷா கோபிராமணேபியோ சுபமஸ்து நித்யம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. அந்த ஸ்லோகம் சொல்றோமோ நம்ம வேதத்திலிருந்து எடுத்த அதே மாதிரி ராஜா நாட்டம் நல்லபடியாக ஆகட்டும், பிராமணர்களும் பசுக்களும் சௌக்கியமா இருக்கட்டும், எல்லா ஜனங்களும் சுகமாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் எல்லாம் நல்ல எல்லாம் பெரியவாள்லாம் நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணணும்னா சமஸ்த சன்மங்களானி சந்தூன்னு ஆசீர்வாதம் பண்றாலே. அது மாதிரி ஆச்சாரியால் இங்க வந்து என்ன கேட்கிறாருன்னா, இப்படி மனைவி, மக்கள், சுற்றத்தார்கள், உறவினர்கள், பசு மாடு எல்லாம் கூட இருக்கிற மற்ற ஆண் பெண் எல்லாரும் இங்க வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் எப்போதும் ஒன்னை வணங்குறவாளும், ஒன்னை துதிக்கிறவாளாகவும், ஒன்னையே நினைக்கிறவாளாகவும் எப்போதும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறார். அதே ஒரு தமிழ் பாட்டா நம்ம பார்த்தோம்னா, அருள் தர வேணும் அருமுகனே இந்த அவனி சிறந்திட அடிய நலமுற அருள் தர வேணும் அருமுகனே இந்த அவனி சிறந்திட அடிய நலமுற அருள் தர வேணும் அருமுகனே. இருளாமாயை இம்மையில் அகலவும் இச்சைகள் விலகவும் செந்திலாண்டவா. இருளாமாயை இம்மையில் அகலவும் இச்சைகள் விலகவும் செந்தில் ஆண்டவா. அருள் தர வேண்டும் அருமுகனே. பெற்றோர் மற்றோர் பெரியோர் சிறியோர் உற்றார் உறவினர் உறுதுணை நண்பர்கள். பெற்றோர் மற்றோர் பெரியோர் சிறியோர் உற்றார் உறவினர் உறுதுணை நண்பர்கள். சுற்றத்தாரொடு என் செல்வ குழந்தைகள் சுற்றத்தாரொடு என் செல்வ குழந்தைகள் நற்றவர் மனைவியும் நலமுடன் வாழ்ந்திட. நற்றவர் மனைவியும் நலமுடன் வாழ்ந்திட அருள் தர வேணும் அருமுகனே இந்த அவனி சிறந்திட அடிய நலமுற அருள் தர வேண்டும் அருமுகனே என்ற நாமம் வேண்டிக் கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மெகாபிரிவா 1967 வருஷம் ஆந்திர பிரதேசத்தில் யாத்திரையில் இருக்கிறத பார்த்துட்டு வரும். ஆந்திர பிரதேசத்தில் பல இடங்கள் இந்த கோதாவரி தீரத்தில் யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே தான் பத்ராஜலத்துக்கு பெரியவா வரணும் அப்படின்னு வரா. அந்த பத்ராஜலத்தில் வரத்து பிரபலமான ஸ்தபதி தேவகோட்டேசம் கணபதி ஸ்தபதி அப்படிங்கிறவர் பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்றார். அப்படி கணபதி ஸ்தபதிக்கும் பெரியவாளுக்கும் என்ன ஒரு தொடர்பு, அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் சிலதெல்லாம் நம்ம அவசியம் பார்க்கணும். இந்த ஸ்தபதி அந்த பரம்பரையா அந்த குலத்தொழில பண்ணிட்டு ரொம்ப பெரிய வித்வானா இருக்கிறவர், பெரியவாளோட பரிபூர்ணமான அன்புக்கு பிரியத்துக்கு பாத்திரமானவர், பல சாதனைகள் புரிஞ்சிருக்கு, அவருக்கு பத்மஸ்ரீ முதலான அவார்டெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படி இருக்கிற கணபதி ஸ்தபதி தன்னோட அனுபவத்துல
பல விஷயங்களை சொல்றது ரொம்ப ரசமா இருக்கும். அதுல ஒரு சிலதையும் நாம பார்க்கணும். இவர் ஆந்திர பிரதேச அரசாங்கத்துல கவர்மெண்ட்ல இந்த சீஃப் இன்ஜினியர் கிரேட்ல உத்தியோகமாக இருந்தார். பிரம்மானந்த ரெட்டி, சென்னா ரெட்டி, என்.டி. ராமராவ் முதலான முதல் மந்திரிகளுக்கெல்லாம் இவர் ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தார், பிரியமா இருந்தார். அவள்லாம் ரொம்ப இவர் ஆதரிச்சு வச்சிருந்தா. அப்படி ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு பெரியவாள்கிட்டேன்னு தந்தி வந்தது. பெரியவா இந்த ஆகம விஷயத்துல சில்ப விஷயங்கள்ல எப்போ ஏதானும் முக்கியமான விசேஷங்கள் சந்தேகம் இருந்தா கலந்தாலோசிக்கணும், ஏதான காரியங்கள் இருந்தா உடனே வர சொல்லி ஸ்தபதியை கூப்பிடுற வழக்கம். எப்போ மடத்திலேருந்து உத்தரவு பெரியவாள்கிட்டேருந்து வந்தாலும் ஸ்தபதிக்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லாத, ஒரு அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருந்தாலும் உடனே எந்த லீவுக்கு ஒரு விக்னம் இல்லாத உடனே வரத்துக்கு சௌரியமா இருந்தது. அப்படி ஒரு நாளைக்கு தந்தி வருது. தந்தி வந்தா இவர் உடனே கிளம்பி ராத்திரியே கிளம்பி விடிகாரத்தால 5 மணிக்கெல்லாம் வந்துட்டார். காஞ்சிபுரம் வந்தா பெரியவா சர்வதீர்த்தம் அப்படிங்கிற ஒரு குளம், அந்த சர்வதீர்த்த கரையில பெரியவா இருக்கா. இவர் நேர பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி சர்வதீர்த்த கரைக்கு போனார் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஒத்துரும் இல்லை, ரொம்ப ஏகாந்தமா இருக்கு அந்த விடிகார்த்தால வேளையில. பெரியவாளுக்கு கூட கைங்கரியம் என்ற ஒருத்தர் மட்டும் வெளியில நின்று இருக்கார். ஸ்தபதி வந்திருக்கார். போய் சொன்னோன்னு கூட கைங்கரியம் என்றவர் சொன்ன, பெரியவா இப்போ ஜபத்துல இருக்கா, தபஸ்ல இருக்கா, அதனால இப்போ அவளாவே அது கலைஞ்சு வெளியில வந்தாதான் நம்ம பார்க்க முடியும், வெயிட் பண்ணுங்க விடியறதுக்குள்ள வந்துருவா அப்படின்னு சொன்னார். இவர் நின்று இருக்கிறவர் ஒரு ஆர்வம், பெரியவா உள்ளுக்குள்ள ஜபம் பண்றதே எப்படி இருக்கா என்ன பண்றா அப்படின்னு பார்க்கலான்ட்டு உள்ள எட்டி பார்த்தார். ஒன்றும் பெருசா ரூமும் எல்லாம் கிடையாது, அங்கங்க தட்டி வச்சு தடுத்து இது மாதிரி ஓலை குடிசை பர்ணசாலையா தான் இருந்தது. எட்டி பார்த்தா அவருக்கு ஒரு அபூர்வமான தரிசனம் காட்சி. என்ன அப்படின்னா, பெரியவா எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாத நடுப்புற ஒத்த காலில் நின்றுண்டு ஒரு காலை தூக்கி அப்படி மடிச்சு அப்படி தொப்புள்ள நாபியில வச்சுண்டு கையை தூக்கி தலைமையில வச்சுண்டு தியானம் பண்ணிட்டு தபஸ்ல இருக்கா. வயசு என்ன பெரியவாளுக்கு? 80 வயசு. அப்படி இருக்கிறவர் ஒத்த காலில் ஒரு சப்போர்ட் இல்லாத நிற்கிறது, அதுவும் ஒரு காலை தூக்கி நாபியில தொப்புள்ள வச்சுண்டு 2 கையும் தூக்கி மேலே வச்சுண்டு அஞ்சலி ஹஸ்தமா நின்று தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த காட்சி ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, காஞ்சிபுரத்துல பார்த்தேன்னா இன்னைக்கும் காமாட்சியில தபஸ் காமாட்சி அப்படின்னு ஒரு உருவம் மாங்காடுன்னு இருக்கு. இந்த மாங்காடுல பார்த்தாலும் அம்பாள் தபஸ் காமாட்சி அப்படின்னு. இந்த தபஸ் காமாட்சி கோலத்தை சிற்பங்கள்ல எப்படி வடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, இதே போஸ்ல தான் அம்பாள் ஒரு காலை கீழே ஊனிண்டு பஞ்சாக்னி மத்தியில நின்றுண்டு ஒரு காலை மடிச்சு இப்படி நாபியில வச்சுட்டு தொப்பிள்ள வச்சுட்டு 2 கையும் தலைக்கு மேல உயர்த்த பிடிச்சுண்டு அஞ்சலி ஹஸ்தமா இருக்கிறாப்புல தான் இருக்கும். அதே போஸ்ல தபஸ் காமாட்சியா தான் பெரியவா இங்க நின்று இருக்கா சர்வதீர்த்த கரையில. இதை பார்த்த ஸ்தபதிக்கு நிஜமாவே ஒரு புல்ல அரிச்சுது, மெய் செலுத்துது. இதெல்லாம் ஒரு அபூர்வ ரேர் காட்சியாச்சு. நாம பெரியவா பெரியவா அப்படின்னா அது ரொம்ப சர்வசாதாரணமா நாம பார்த்த பெரியவா வேற. நம்மளோட குறைய சொல்றது, இனிமே அத்தை பண்றது இத்தை பண்றது, அவ நமக்கு பழத்தை கொடுக்கறது பிரசாதம் கொடுக்கறது, இப்படிதான் நாம பார்த்திருக்கோம். சில பேருக்கெல்லாம் பாக்கியசாலிகளுக்கெல்லாம் இது மாதிரி அபூர்வமான காட்சிகள் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. இந்த தபஸ் கோலத்துல இந்த கணபதி ஸ்தபதி மட்டும் இல்லை, இன்னும் பல பேர் தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. ஸ்ரீமடத்துல கைங்கரியம் என்றவர் சந்திரமௌலி அப்படின்னு இருக்கார். அவர் கலவையில இருக்கிறதே பெரியவா அது மாதிரி கோலத்துல பார்த்திருக்கார். இதே காட்சியில இதே போஸ்ல. அதே மாதிரி மாலி அப்படின்னு இருக்கிற மகாலிங்கம் அப்படின்னு மடத்துல அவரும் இது மாதிரி காட்சியில பார்த்திருக்க. இப்படி பல பேர் பார்த்திருக்கா இந்த தபஸ் காமாட்சி கோலத்துல ஒத்த காலில் பெரியவா நின்று தபஸ் பண்றத கோலத்தை. அப்படிதான் நீங்க சர்வதீர்த்த கரையில பார்த்தவர் அப்படியே பிரமிச்சு வெளியில காத்து நிற்கிறார். பெரியவா கொஞ்ச நேரம் ஆகணும்னு பொழுது விடிஞ்சுது. விடிஞ்சா பெரியவா தபஸ் முடிஞ்சு கட்டில கீழே போட்டு அதுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. பெரியவா கட்டில போட்டு உட்காந்துக்கிறதே ஒரு வினோதமா இருக்கும். எல்லாரும் 4 காலு கீழே இருக்கும், மேல பிளாட்டா அந்த பலகா இருக்கும், அதுல தான் உட்காருவா. பெரியவா என்ன பண்ணுவா, அதை அப்படியே கவுத்து போட்டு கால்லாம் மேல இருக்கும், அந்த பிளாட்டா பலகா மாதிரி கீழே இருக்கும், அதுல உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா. அப்படி உட்கார்ந்துன்னு கூட கைங்கரியம் என்ற ஒரு சொன்ன ஸ்தபதி வந்திருக்கார் அப்படின்னா கூப்பிடு அப்படின்னா உள்ள கூப்பிட்டா. உள்ள கூப்பிட்டோன்னு பெரியவா சொன்னா, இப்பதான் ஊர்ல இருந்து வரையா? ஆமா. வந்து காஃபி சாப்பிட்டியா? இல்லை அப்படின்னு. உடனே கூட இருக்கிறவாளை பார்த்து ஒருத்தட்ட ஒரு காப்பி வாங்கி கொடு அப்படின்னா அவருக்கு காப்பி கொடுக்க சொன்னான். முக்கியமான விஷயம், அதுக்காக தான் உன்னை வர சொன்னேன் அப்படின்னா. என்ன அப்படின்னா, நீ ஒன்று பண்ணு, இந்த காஞ்சிபுரத்தில் பல கோவில் இருக்கு,
கைலாசநாதர் கோவில் ரொம்ப பிரபலமானது. கைலாசநாதர் கோவிலுக்கு போ. இன்னும் இந்த சர்வதீர்த்தக்கரையிலேயே கோவில் இருக்கு, சிவன் கோவில் இருக்கு, அதப்பாரு. இன்னும் இரவாஸ்தானம், பிறவாஸ்தானம் முதலான பல கோவில லிஸ்ட் சொன்னா பிரிவா. இதை எல்லாத்தையும் போய் சுத்தி பார்த்துட்டு வா. பார்த்துட்டு கடைசியில மதங்கேஸ்வரர்னு இருக்கார். அந்த மதங்கேஸ்வரை பார்த்துட்டு நேரா அதுக்கப்புறம் காமாட்சியை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்க வா, என்ன வந்து பாரு அப்படின்னு. எதுக்கு இப்படி மெனக்கிட்டு தந்தி கொடுத்து வர சொல்லி இந்த கோவில்லாம் பார்க்கணும், ஒரு ஸ்தபதியை பார்க்க சொல்லணும்? காரணம் இல்லாத பெரியவா ஒரு காரியத்தை சொல்வாளா? ஸ்தபதி உடனே சரி பண்றேன் அப்படின்னு. இதை பண்ணணுமே, இதுக்கு இத்தனை கோவிலுக்கெல்லாம் போயிட்டுறதுக்கு ஏதான ஒரு ஏற்பாடு வேணுமே. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, அங்க பக்கத்துல தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார் பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரய்யர் அப்படின்னு. அவரை பார்த்தா, அவர்கிட்ட கேட்டா நீ கார்ல தானே வந்திருக்க? ஆமா அப்படின்னு. நான் ஸ்தபதி இந்த மாதிரி கோவிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு சொல்லியிருக்கேன், அதனால நீ ஒண்ணு பண்ணு, உன்னோட காரை கொடுக்குறியா, அவர் அதில் போயிட்டு வரட்டும் அப்படின்னு. உடனே ராமச்சந்திரய்யர் சொன்னார், காரை மட்டும் கொடுக்கறதோட இல்ல, பெரியவா உத்தரவு பண்ணா நானும் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரேன், கூட வேணா போறேன் அப்படின்னு. பெரியவா முடிஞ்சுன்னா போயிட்டு வா அப்படின்னு. உடனே இந்த கார்ல ராமச்சந்திரய்யர், கணபதி ஸ்தபதி, இன்னொருத்தர் எல்லாமே சேர்ந்துன்னு கோவிலுக்கெல்லாம் போறா. பெரியவா சொன்னபடியே எல்லா கோவிலுக்கும் போனா, கைலாசநாதர் கோவிலுக்கு போனா, இரவாஸ்தானம் போனா, பிறவாஸ்தானம் போனா, பல கோவிலுக்கு போனா. கார்த்தால இவா ஒரு காஃபி சாப்பிட்டதுதான். அதுக்கப்புறம் இவா இந்த யாத்திரையை ஆரம்பிச்சுட்டா. ஒவ்வொரு கோவிலுக்கா போயின்னு இருக்கா. போயிட்டு வந்தா எத்தனை நேரம் ஆச்சுன்னு, சாயந்தரம் 6 மணி வாக்குல ஆயிடுத்து. 6 மணி வாக்குல அறுத்து அஸ்தமிச்சுடுத்து. அப்போ இந்த மதங்கேஸ்வரை பார்க்கணும். மதங்கேஸ்வரை பார்த்துட்டு கடைசியா காமாட்சியை பார்த்துட்டு தங்கிட்ட வர சொல்லிதானே உத்தரவு. இந்த மதங்கேஸ்வர கோவிலுக்கு போனா அது தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி துறையில இருக்கிற கோவில் போல இருக்கு. அது பூட்டி இருந்தது. அந்த கோவில் தரிசனம் பண்ண முடியல. அதனால நேர காமாட்சி கோவில் போய் தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போறா. காமாட்சி கோவில் படி ஏறுறா. படி ஏறுறதே பட்டையா விபூதியை போட்டு ஒரு 10 வயசு பையன், ஜெகஜோதியா ஒரு பையன், அவர் திடீர்னு எத்தாப்புல வந்து, உங்களை பெரியவா மதங்கேஸ்வரை பார்த்துட்டு தானே காமாட்சியை பார்க்க சொல்லி உத்தரவாயிருக்கு, அதனால நேரம் மதங்கேஸ்வரை போய் பாருங்கோ அப்படின்னு திருப்பி வான் பண்ணாப்புல சொன்னார். இதை சொல்லிட்டு திரும்பி பார்த்தா அந்த பையனை காணும். எங்க போனார் தெரியல. கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவார், அன்னைக்கு அந்த குழந்தை வந்ததை பார்த்தா எங்கேருந்து அந்த பையன் வந்தார், இப்படி ஒரு ஆர்டரை பண்ணினர், ஞாபகப்படுத்தினர், திருப்பி எங்க போனார்னு தெரியாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒன்னும் ஆதிசங்கரா இருக்கணும், இல்ல பெரியவாளா இருக்கணும், இவா 2 பேருக்குள்ள யாரோ ஒருத்தர் தான் அப்படி வந்திருக்கணும் அப்படின்னு அவர் தீர்மானமா சொல்றார். இந்த குழந்தை வந்து இப்படி வான் பண்ணினோன்னு இவாளுக்கு இதுல ஏதோ ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கு, ஈஸ்வர லீல அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினா திருப்பி கோயில், அம்பாள் கோயிலுக்குள்ள போல விசாரிச்சுண்டு அப்புறம் அந்த வாட்ச்மேனை விட்டு அந்த கோவிலை திறக்க சொல்லி ஒரு பெட்ரோமாக்ஸ் லைட் எடுத்துட்டு இந்த மதங்கேஸ்வரை பார்த்தா அதுல ரொம்ப அபூர்வமான சிவதாண்டவங்கள்ல சிலதெல்லாம் இருக்கு, சிற்பங்கள்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்து இவருக்கு ரொம்ப அதிசயமா இருந்தது. அதெல்லாம் பார்த்து இந்த மதங்கேஸ்வரம் முழுக்க பார்த்துட்டு உடனே காமாட்சியை தரிசனம் பண்ணிட்டு நேர பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கு சர்வதீர்த்தக்கரைக்கு வந்தா. ராத்திரி ஆயிடுத்து. பெரியவா வந்தா எல்லாத்தையும் பாத்தியா விசாரிச்சா, எல்லாம் ஒன்னொன்னா விசாரிச்சா. விசாரிச்சுட்டு அப்ப பெரியவா சொல்றா, இன்னைக்குதான் பொன்னான நாள், வாழ்க்கையில ஆயுசுல பொன்னான நாள் அப்படின்னா. ஸ்தபதிக்கு புரியல. பெரியவா நம்மளை தந்தி கொடுத்து வர சொல்லியிருக்கா. தந்தி கொடுத்து வந்ததுக்கு இந்த கோவில்லாம் போய் சுத்தி பார்க்க சொன்னா. இப்ப எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்தோன்னு பொன்னான நாள் பொன்னான நாள்னு பரம சந்தோஷமா இருக்கா. அப்படியே மந்தகாச முகத்தோட பெரியவா அப்படி பிரசன்னமா இருக்கிறது ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. போராத்துக்கு பெரியவா பொன்னான நாள் பொன்னான நாள்னு வேற சொல்றாளேன்னு. என்ன பொன்னான நாள் அப்படின்னா, பெரியவா சொன்னா, நான் 45 வயசு வாக்குல இந்த காஞ்சி புராணத்தை படிச்சிருக்கேன். அந்த காஞ்சி புராணத்தை படிக்கிறதே இந்த காஞ்சிபுரத்தோட விசேஷங்கள்லாம் அதுல சொல்லப்பட்டது, என்னென்ன கோவில் இருக்கு, அந்த கோவிலோட பெருமை என்ன, இது எல்லாம் அதுல சொல்றது. இப்படி எல்லாத்தையும் படிச்சுன்னு வரதே ஒரு விஷயம் எனக்கு அபூர்வமா அதுல தென்பட்டுது. என்ன அப்படின்னா, இந்த சிவபக்தாள்லாம் தனுர் மாசத்துல பகவான் நாமாவை சொல்லிட்டு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இந்த இடத்தெல்லாம் வருவா அப்படின்லாம் சொல்லுது. அதே மாதிரி சிவராத்திரியில எந்தெந்த காலங்கள்ல எந்தெந்த கோவில்லாம் தரிசனம் பண்ணுவா அப்படி இல்லாம அதெல்லாம் சொல்லப்படுறது. அப்படி ஏகாம்பரேஸ்வர தரிசனம் பண்ண வார்த்தை, அந்த ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்கு பக்கத்துல அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர்னு ஒரு சுவாமி, அவரை தரிசனம் பண்றா அப்படின்லாம் சொல்லி இருந்தது. ஆனா இன்றைய காலகட்டத்துல பார்த்தா
பல கோவில் நமக்கு தெரியறது. ஆனா அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு சுவாமி இருக்கிறதா தெரியல. அது எங்க இருக்கும்னு நானும் யோஜனை பண்ணேன். 45 வயசுல படிச்சதை இப்ப சொல்றா, 50 வருஷம் கழிச்சு. யோஜனை பண்ணிட்டே இருந்தேன். அப்படி இருக்கிறதே பார்த்தா அப்புறம் எனக்கு தோணித்து, அந்த புஸ்தகத்துல சொல்லியிருக்கிற இடத்தெல்லாம் வச்சுன்னு பார்த்தா, இப்ப லிங்கப்பையர் தெரு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஏகாம்பரேஸ்வர கோவிலுக்கு பக்கத்துல. அந்த இடத்துல தான் எங்கேயோ அந்த கோவில் இருந்திருக்கணும், அந்த சுவாமி இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானமா தெரிஞ்சது எனக்கு. அப்படியே யோஜனை பண்றது, ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் பேர் மல்லிகார்ஜுன ராவ் அப்படின்னு பேரு. அவர் ஆந்திரா தேசத்தை சேர்ந்த பிராமணா, தெலுங்கு பிராமணா. அவரோட ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணியிருந்தேன், நான் இந்த சர்வ தீர்த்தத்துல, இது நடந்தது எப்போ 45 வருஷத்துக்கு முன்னால. அப்போ ஆயிடுத்து. இவர் புராணம் படிச்சார். இது எங்க இருக்கும்னு யோஜனை பண்ணிட்டே இருக்கா. இப்போ சர்வ தீர்த்த கரையில இருக்கிறது என்னன்னா, யாரோ ஒரு பையன் வந்து தினம் கால வேளையில பெரியவாளை பிரதட்சணம் பண்றது, நிறைய பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி போயிட்டே இருக்கான். இப்படி பல நாள் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பெரியவா நோட் பண்ணிட்டா. பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு அந்த பையனை கூப்பிட்டு கேட்டா, ஆமா நீ யாரு, எந்த வீட்டு பையன், எதுக்கு தினம் இங்க வந்து பிரதட்சணம் பண்ற, என்ன சுத்துற, என்ன காரணம் அப்படின்னு. உடனே அந்த பையன் சொன்னா, எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுத்து, மாரடைப்பு வந்துடுத்து, ஏதோ வைத்தியம் பண்ணி இப்போ ஓரளவுக்கு பொழைச்சு வந்துட்டேன். ஆனா இது திருப்பி வராத இருக்கணும், நானுமே எனக்கு ஆயுசு வளரணும் அப்படின்னாக்க, நான் சௌக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா பெரியவாளை பிரதட்சணம் பண்ணினாக்க சரியா போயிடும்னு சொன்னா எல்லாரும். அதனால நான் வந்து பெரியவாளை பிரதட்சணம் பண்றேன். எங்க அப்பா பெரியவாளை பிரதட்சணம் பண்ணு கட்டாயம் சரியா போயிடும்னு சொன்னா, அதனால நான் வந்து பண்றேன் அப்படின்னு. அப்படியா அப்படின்னா, உங்க அப்பா யாரு அப்படின்னு. உங்க அப்பா யாரு, உங்க அப்பா பேரு என்னன்னா மல்லிகார்ஜுன ராவ்னு பேரு அப்படின்னு. இந்த தெரு அப்படின்னு சொன்னா பெரியவாளுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா போயிடுது. அப்படியா அப்படின்னா, அந்த உங்க அப்பாவை அழிச்சுன்னு நாளைக்கு இங்க அழிச்சுன்னு வா, நான் பார்க்கணும் அவரை அப்படின்னு. மறுநாளைக்கு அந்த பையன் அப்பா மல்லிகார்ஜுன ராவோட வந்து பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ண வரத்தையே இந்த மல்லிகார்ஜுன ராவ் பெரியவாள்கிட்ட அழுதுன்னு வர நமஸ்காரம் பண்ணார், பிரார்த்தனை பண்ணார். அவர் சொல்ற, இந்த குழந்தைக்கு இது மாதிரி மாரடைப்பு வந்துடுத்து, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்துடுத்து, பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணி இந்த குழந்தைக்கு ஆயுசை கொடுக்கணும். அதோட இல்லை, நான் இப்போ என்னோட ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் இப்போ எடுத்து நான் ரொம்ப ஏழ்மையில இருக்கேன். இவனுக்கு பெரிய வைத்தியம் எல்லாம் பண்ணணும்னா அதுக்கு பண்றதுக்கு என்கிட்ட சக்தியும் இல்லை. அதனால பெரியவா தான் ஒரே புகலிடம், பெரியவா தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு இந்த அழுத உடனே பெரியவா கேட்டா, இப்போ கொடுக்குறியா அந்த வீட்டை, இப்போ கொடுக்குறியா அந்த இடத்த அப்படின்னா. தாராளமா கொடுக்குறேன், பெரியவா எதை வேணாலும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா. இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னா, பெரியவா சொன்னா இல்லையா, இந்த அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் எங்க இருக்குன்னு இவ அனுமானம் பண்ணினது இந்த லிங்கப்பையர் தெருல எந்த இடத்துல அப்படிங்கறது, இந்த வீடு மல்லிகார்ஜுன ராவ்ங்கிற வீட்டுல, அந்த இடத்துலதான் எங்கேயோ இருக்கணும். காலப்போக்கில் இந்த கோவில இடிஞ்சு போயிடுத்து, பாழாயிடுத்து, அதுக்கு மேல வீடு கட்டின்னு வந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அதனால அவர்கிட்ட கேட்டேன், முதல்ல இந்த காஞ்சி புராணம் 45 வருஷத்துக்கு முன்னால படிச்சா இல்லையா, அப்பவே இதை அனுமானம் பண்ணி அந்த மல்லிகார்ஜுன ராவை கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கா பெரியவா, நீ அந்த வீட்டை எனக்கு கொடுத்துரு, நான் உனக்கு மடத்துல எந்த இடம் சொல்றியோ அந்த இடத்துல நான் உனக்கு மடத்து மூலியமா உனக்கு ஒரு இடம் வாங்கி தரேன் காஞ்சிபுரத்துல, நீ சௌக்கியமா இருக்கலாம், அந்த வீட்டை கொடு அப்படின்னா. அந்த சமயத்துல அந்த மல்லிகார்ஜுனாவுக்கு என்ன போராத காலமோ என்னமோ தெரியல, தரமாட்டேன் அப்படின்னு விட்டார். அப்ப தரல. இன்னொன்னு, மடத்துல தானே கேட்கிறா, அதனால நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பணம் கேட்கலாம், வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாலும் நம்ம தொல்லை யாரானு இது மாதிரிலாம் நமக்கு சொல்லி தரத்துக்கு இல்லை, நமக்கே இது மாதிரி மனசுல விகல்பம்லாம் தோன்றது சகஜம். கலியோட இந்த குணத்தினால என்ன பண்ணும், இப்படி எல்லாம் நமக்கு தோணும். மடத்துல தானே கொடுக்குறா, இன்னும் அம்ட்ட மட்டும் எடுத்துக்கலாமே, நிறைய வாங்கிக்கலாமே அப்படி எல்லாம் தோணும். அது பெரிய சிவசொத்தாச்சு, சந்திரமணீஸ்வர சொத்தாச்சு. அதுல எவ்வளவு ஜாகிரதையா இருக்கணும், குருவோடது சன்னியாசிகளோடது நம்ம எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்லாம் நமக்கு அப்ப பக்குவம் வராது. நமக்கு பிற்காலத்துல அது அனுபவப்பட்டாதான் பரிபக்குவப்படும். அதை போலதான் இவரும் என்ன பண்ணிருக்கார், அப்போ தரத்துக்கு மறுத்துட்டார். இல்ல கூட அதிக விலை எதிர்பார்த்தாரோ என்னமோ தெரியல, அப்போ கொடுக்கல, அது சரியா வரல, விட்டுட்டா பெரியவா. இப்போ 35 வருஷம் 40 வருஷம் கழிச்சு இது மாதிரி ஆயிருக்கு. அவர் பிள்ளைக்கு எப்படின்னு அவருக்கும் ஸ்திதியெல்லாம் இறங்கி போயிடுத்து, கீழே வந்துட்டார். இப்போ சொன்னார், பெரியவா எதை கேட்டாலும் அந்த இடத்துல நான் கொடுக்குறேன், எனக்கு குழந்தைக்கு உடம்பு சௌரியமாயி க்ஷேமா இருந்தா போறோம், நான் நன்னா இருந்தா போறோம், நான் அப்போ எப்பயே கொடுத்துருக்கணும், தப்பு பண்ணிட்டேன், கொடுக்கல, அதனால இப்போ பெரியவா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னா, நீ என்ன கேட்கறியோ கொடுக்கணும், இப்ப என்ன எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம், பெரியவா எடுத்துக்கிட்டேன், ஏனாமாவே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு விட்டார்.
உடனே பெரியவா அந்த வீட்டுல பின்பக்கம் தோட்டத்து பக்கமா இருக்கிற இடத்த வேணும் அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிண்டா. நேத்திக்கு தான் அந்த பையன் வந்தான், அந்த அப்பாவும் வந்தார். வந்து இந்த கதையெல்லாம் நடந்திருக்கு, இப்போ அவ அந்த இடத்த தரேன்னு சொல்லிட்டா, அதுக்காக தான் உன்னை தந்தி கொடுத்து வர சொன்னேன். நீ என்ன பண்ணு, நாளை கார்த்தால கிளம்பி போய் அந்த வீட்டுல பின்பக்கத்துல டாய்லெட் இருக்கும், கக்கூஸ் இருக்கும், அந்த கக்கூஸுக்கு ஏந்து 10 அடியில நீ தோண்டி பாரு, அங்க என்ன கிடைக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு வா அப்படின்னா. அங்கதான் அந்த சுவாமி இருக்கணும், அந்த அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா. ஜானகி ராமையா அப்படின்னு மடத்துல கைங்கரியம் பண்றாரு, அவர்கிட்டையும் சொன்னா, நீனும் அவரு கூட போய் ஹெல்ப் பண்ணு, ஆளை அழிச்சுன்னு போங்கோ, அதுக்கு உண்டான கிடப்பாரு என்னென்ன உபகரணம்லாம் வேணுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போய் இங்க தோண்டி பார்த்துட்டு வா, நாளைக்கு வந்து பார்த்துட்டு வந்து என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு. இன்னைக்கு அவர் கொடுத்துட்டார், அதனால்தான் பொன்னான நாள் அப்படின்னு இருக்கா. சுவாமி இப்போ பூமியிலேருந்து வெளியில தெரிய போறார், எங்க இருக்காருங்க தெரிய போறது, அதனாலதான் பொன்னான நாள்னு பெரியவா சொல்லியிருக்கா. அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்திருக்கா. கணபதி ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. ஓ, இப்படி ஒரு அபூர்வம் நடக்கிறதுக்காக தான் பெரியவா வர சொல்லியிருக்கா அப்படின்ட்டு. உடனே மறுநாளைக்கு கர்த்தால போனர், எல்லாரையும் வச்சுட்டு பெரியவா சொன்ன இடத்துல அந்த டாய்லெட்டுக்கு பக்கத்துல அடியில தோண்டி பார்த்தா 2 அடி ஒரு இடத்துல, அதுக்கு பக்கத்துல 2 அடி தோண்டினாலும் டங்குன்னு கிடப்பார மோதித்து, அதுல 1.5 அடி டயாமீட்டர்ல சிவலிங்கத்தோட மேல் பாகம் தெரிய ஆரம்பிச்சது. உடனே பக்கத்துல கொஞ்சம் தூரத்துல பார்த்தா நந்தி தெரியறது. இப்படி நந்தி தெரிஞ்சது, சிவலிங்கம் தெரிய ஆரம்பிச்சுடுத்து. அவ முழுக்க தோண்டி எடுத்துட்டா. ஸ்தபதி சொல்வார், அந்த இடம் அவ்வளவு ஒரு அசிங்கமா இருக்கு, கக்கூஸ்க்கு மேல அடியில சுவாமி இருக்கார், இந்த பக்கம் பார்த்தா செப்டிக் டேங்க், அப்படி சாக்கடை போறது, துர்நாத்தன்னா அப்படி ஒரு நாரது நின்று வேலை செய்ய முடியல, அப்படி ஒரு இடத்துல கீழே சுவாமி இப்படி பாதாளத்துல இருக்காருன்னு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருந்தது. இதை எங்கேயோ குளத்தங்கரையில சர்வதீர்த்த கரையில உட்காந்துருக்கிற பெரியவா இப்படி இருக்கிறத பார்த்துட்டு சொல்றாரு அப்படின்னு. இந்த சுவாமி கண்ணில் தென்பட ஆரம்பிச்ச உடனே இவாளுக்கு ஒரே சந்தோஷம். உடனே போய் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னான், சிவலிங்கம் தெரிய ஆரம்பிச்சு கொடுத்து, தோண்டி எடுத்தாச்சு பார்த்தாச்சு அப்படின்னு அமுட்டுடுத்து அப்படின்னு. உடனே பெரியவா தண்டத்தை தூக்கிட்டு கமலில் தூக்கின்னு கிளம்பிட்டா. இவாள்லாம் சொன்னா, இல்ல இல்ல அந்த இடம் பெரியவா வராப்பல இல்ல, ஒரே டாய்லெட்டா இருக்கு, அந்த இடம்லாம் ஒரே அசிங்கமா இருக்கு, துர்நாத்தமா இருக்கு, அதனால அதெல்லாம் நாங்க சரி பண்ணிட்டு கிளியர் பண்ணிட்டு கூப்பிடுறோம், அப்புறம் பெரியவா வந்து சுவாமி தரிசனம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா. பெரியவா உடனே என்ன சொல்லிட்டா, ஆனானப்பட்ட பரமேஸ்வரனே இத்தனை காலங்காலமா இத்தனை வருஷமா அந்த கக்கூஸ்க்கு அடியில உட்காந்து துர்நாத்தத்தை அனுபவிச்சுருக்கு, நான் வரப்படாதா என்ன? ஈஸ்வரனே அதை தாங்கின்னு இருக்கு, நான் ஏன் வரப்படாது அப்படின்னா அது கேட்கல. நேரம் வந்துட்டா. வந்தா தன்னோட கமண்டலத்துல தீர்த்தத்தினால இந்த சுவாமிக்கு அபிஷேகத்தை பண்ணினா, வில்வத்தை போட்டா, தரிசனம் பண்ணிட்டா. பரம சந்தோஷம். உடனே ஸ்தபதிகிட்ட சொன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு கோவில் கட்டணும், இந்த சுவாமிக்கு கோவில் கட்டு, இவர் தான் அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர்னு சுவாமி, இதுதான் காஞ்சி புராணத்துல சொல்லியிருக்கிற மூர்த்தி அப்படின்லாம் சொல்ல, அதுக்கப்புறம் இப்போ கோவிலா கட்டப்பட்டு அதுல பெரியவா அந்த முன்னாலே கர்ப்பகிரகத்துல முன்னால அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் அனந்த பத்மநாப சுவாமி அப்படிங்கிறது திருவனந்தபுரத்துல அனந்த சைனம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் பிரபலமா தெரிஞ்சிருக்கும். மகாவிஷ்ணு ஆதிசேஷன் மேல படுத்துட்டு இருக்கிறது திருவனந்தபுரம் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த அனந்த பத்மநாப சுவாமிகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்துல பார்த்தாலும் சரி, இன்னைக்கும் திருவனந்தபுரத்துல மூலஸ்தானத்துல போய் பார்த்தா அந்த அனந்த பத்மநாபரை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார், படுத்துன்ற கோலத்துல இருந்தா கூட வலது கையால இப்படி ஒரு சிவலிங்கத்தை அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கும், வில்வத்தை போட்டு பூஜை பண்றாப்புல இருக்கும். அந்த கைக்கு கீழே இன்னமும் சிவலிங்கம் அப்படியே தான் இருக்கு. இவர் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார், விஷ்ணு பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார் அனந்த பத்மநாபர். அப்படி பூஜை பண்றாப்புல சிவலிங்கம் இருக்கு. அந்த சிவலிங்கம் என்னென்ன, அதுதான் இந்த காஞ்சியில இருக்கிற அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் அப்படின்னு இந்த புராணம் சொல்றது. இதைத்தான் எடுத்து சொல்லி பெரியவா இப்படி சாட்சாத் அனந்த பத்மநாபரான மகாவிஷ்ணுவே பூஜை பண்ணின சுவாமி அவர் காலத்தோட கொடுமை எப்படி இருந்திருக்காருன்னு இங்கே டாய்லெட்டுக்கு அடியில உட்கார்ந்து இருந்திருக்கார் இத்தனை நாளா. அப்படி இருந்த சுவாமிக்கு எப்படி ஒரு வடிவு காலம் எப்போ வந்ததுன்னர், பெரியவாளோட முயற்சியினால அவளோட தாபத்தினால அந்த சுவாமிக்கு ஒரு நல்ல காலம் பிறந்து இன்னைக்கு கோவில்ல நித்திய பூஜையோட இருந்துருக்கார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியறது. இத பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கணபதி ஸ்தபதியை ஹைதராபாத்லேருந்து உடனேயே தந்தியை கொடுத்து இங்க வர சொன்னான் அப்படின்னு. நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம், சில இடங்கள்ல பார்த்தாக்க இந்த காஞ்சிபுரத்துல பல இடம்
பல சிவலிங்கங்கள், பல சுவாமிகள், பல மகான்கள் இந்த காஞ்சிபுரத்துல தபஸ் பண்ணி பூஜை பண்ணாத தேவதைகளே இல்லை, ரிஷிகளே இல்லை, ஞானிகளே இல்லை அப்படின்லாம் சொல்ற அளவுக்கு பல பேர் பல ரிஷிகள், பல தேவதைகள் எல்லாரும் பூஜை பண்ணி இருக்கா. பல சுவாமி எல்லாம் பெரியவா பிற்காலத்துல காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிறதே பார்த்து பார்த்து கண்டுபிடிச்சு அந்த சுவாமிக்கெல்லாம் ஒரு தீபாவளிக்கு என்ன பண்ணா, அத்தனை சுவாமிக்கும் எண்ணெய் தேய்ச்சி அபிஷேகம் பண்ணி சுவாமிக்கு எல்லாம் பண்ணணும். அப்படி நாமெல்லாம் பிரமாதமா தீபாவளி கொண்டாடிக்கிறோம். இந்த சுவாமி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாத இருக்கனால எல்லா சுவாமிக்கும் பண்ணணும். அப்படி 108 சிவலிங்கத்துக்கும் மடத்துல சந்திரானு கைங்கரியமண்டர் இவாளெல்லாம் கூப்பிட்டு பெரியவா என்ன பண்ணினா 4 பேட்சா பிரிச்சு கொடுத்து 4 வேன்ல கங்கா தீர்த்தம்லாம் கொண்டு போக சொல்லி, எண்ணெய் எல்லாம் கொண்டு போக சொல்லி, பூஜைக்கு உண்டான சாமான்கள்லாம் எடுத்துன்னு போக சொல்லி, அதுக்கு அசிஸ்டன்ட் 2 பேரை போக சொல்லி, அதுக்கு சிவாச்சாரியார் ஒருத்தர் போக சொல்லி, இத்தனை பேரையும் போக சொல்லி எல்லா சுவாமிக்கும் போய் ஒரு எண்ணெய் சேர்த்தி அபிஷேகம் பண்ணி அன்னைக்கு தீபாவளி அன்னைக்கு ஒரு பூஜையை பண்ணிட்டு வரணும், என்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு காத்துண்டா பெரியவா. இப்படி பல இடங்கள்ல அபூர்வமா எங்கேயோ கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கிற ஒரு இடத்தெல்லாம் ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு சொல்லி, அது மூலியமா அந்த சுவாமியோட பிரபாவத்தெல்லாம் சொல்லி, இந்திரேஸ்வரர், ஜெயந்தேஸ்வரர், இன்னும் இது மாதிரி பல அபூர்வமான மூர்த்திகள் இதோட பெருமையெல்லாம் எடுத்து சொல்லி, அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல வரவாழ்ட்டெல்லாம் தன் பக்தாள்கிட்டெல்லாம் ஒவ்வொருத்தியா சொல்லி ஒரு சின்னதா கோவில் கட்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்தந்த சுவாமிக்கெல்லாம் ஒரு ஆலயத்தையும் நிர்மாணம் பண்ணி அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கெல்லாம் தானே போய் கலந்துண்டு இன்னைக்கு அந்த கோவில்லாம் அந்த சுவாமி எல்லாம் நல்ல நித்திய பூஜைகளோட பிரமாதமா இருக்கிற அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் பெரியவா. இது பெரியவாளோட தபோ சக்தியை தான் காமிக்கிறது. இந்த கோவிலுக்கெல்லாம் பூஜை பண்றதுக்கு பல ஆலயங்களுக்கு ராஜப்பா குருக்கள் அப்படின்னு இருக்க சிவாச்சாரியர் பரம்பரையை சேர்ந்தவா, அவரை பெரியவா போய் பூஜை பண்ணிட்டு சொல்லியிருக்கா. அவ வண்டியில உட்காந்து சைக்கிளில் வச்சுன்னு கோவிலா போய் பூஜை பண்ணிட்டு அந்தந்த கோவிலை கட்டினவாளுக்கெல்லாம் அதுக்கு அவருக்கு சம்பளம் கொடுங்கலாம் சொல்லி இப்படி பல விஷயங்கள் அபூர்வங்கள் நடத்தியிருக்கா பெரியவா. இதுக்கெல்லாம் காரணமா உறுதுணையா இருந்தார் இந்த கணபதி ஸ்தபதி. அப்படி அந்த கணபதி ஸ்தபதிக்கும் இந்த பெரியவாளுக்கும் இன்னும் என்ன தொடர்பு, இன்னும் என்ன ரசமான நிகழ்ச்சிகள் அப்படிங்கிறத நாம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு உந்தியார். வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல் உளைந்தன முப்புறம் உந்தீபர ஒருங்குடன் வெந்தவாருந்தி பர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தி பர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தி பர ஒன்றும் பெருமிகை உந்தி பர தச்சு விடுத்தலும் தாமடியிட்டலும் அச்சு முறிந்ததென்று உந்தி பர அழிந்தன முப்புறம் உந்தி பர உய்ய வல்லார் ஒரு மூவரை காவல் கொண்டு எய்ய வல்லானுக்கே உந்தி பர இளமுலை பங்கன் என்று உந்தி பர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடிய வாடி உந்தி பர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடிய வாடி உந்தி பர உருத்திரநாதனுக்கு உந்தி பர ஆவா திருமால் அபிப்பாகம் கொண்டன்று சாவாதிருந்தான் என்று உந்தி பர சதுமுகன் தாதை என்று உந்தி பர வெய்யவன் அங்கே விழுங்க திரட்டிய கையை தரித்தான் என்று உந்தி பர கலங்கிட்டு வேள்வி என்று உந்தி பர பார்ப்பதியை பகை சாற்றிய தக்கனை பார்ப்பது என்னேடி உந்தி பர பனைமுலை பாகனுக்கு உந்தி பர புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி மறந்தனில்
ஏறினார் உந்தி பர வானவர் கோன் என்றே உந்தி பர வானவர் கோன் என்றே உந்தி பர வெஞ்சின வேள்வி வியாதிரநாதலை வெஞ்சின வேள்வி வியாதிரநாதலை துஞ்சினவா பாடி உந்தி பர தொடர்ந்த பிறப்பர உந்தி பர ஆட்டின் தலையை விதிக்கு தலையாக புட்டியவா பாடி உந்தி பர கொங்கை கூலுங்க நின்று உந்தி பர உண்ண புகுந்த பகன் ஒளி தோடாமே கண்ணை பறித்தவாறு உந்தி பர கருக்கடனாமெல்லாம் உந்தி பர நாமகள் நாசி சிரம் பிரமம் பட சோமன் முகன் நெறித்து உந்தி பர தொல்லை வினைகட உந்தி பர நான் மறையோனும் அகத்தியமான் பட ஓம்பழி தேடுமாறு உந்தி பர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி பர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி பர சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை வாரி நெறித்தவாறு உந்தி பர மயங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தி பர தக்கனார் அன்றே தலை இழந்தார் தக்கன் மக்களை சூழ நின்று உந்தி பர மடிந்தது வேள்வி என்று உந்தி பர பாலகனார்கன்று பார்க்கடல் ஏந்திட்ட பாலகனார்கன்று பார்க்கடல் ஏந்திட்ட கோலச்சடையற்கே உந்தி பர குமரந்தன் தாதைக்கே உந்தி பர நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை கொல்லையறிந்ததென்று உந்தி பர புகிரால் அறிந்ததென்று உந்தி பர தேரை நிறுத்தி மலையெடுத்தான் சீரம் இறைந்தும் இற்றவாறு உந்தி பர இருபதும் இற்றதென்று உந்தி பர ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஆகாசம் காவல் என்று உந்தி பர அதற்கப்பலும் காவல் என்றுந்தி பர அதற்கப்பலும் காவல் என்றுந்தி பர உந்தி பர உந்தி பர உந்தி பர திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி
அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 ஏகபதி காலேரோ, ஏழுலகம் பூப்பவரே, காப்பவரே கடப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்களே, அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.